Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian economy, right? Unit number 2. Okay, students. Now, yesterday we had left with a import-export policy. We were left with an import-export policy post-reform period. In the last lecture, we had studied about import pre-reform period and export pre-reform period. Now we are going to study about post-reform period. After reform, what is the scenario? The process of import liberalization and specific measures for export promotion initiated in 80s were further carried forward with great vigor in 90s and more particularly after the initiation of economic reforms since mid-July 1991. In order to boost exports and make them profitable, as also to increase export earnings both on visible and invisible account, Rupee was made partially convertible in March 1992 and fully convertible in March 1993. હવે શું કહે છે કે જે ઇમ્પોર્ટ લિબરલાઇઝેશનની પ્રોસેસ છે બરાબર છે એ કેટલા વર્ષોથી કન્ટિન્યુ કરી છે કે ઇમ્પોર્ટને આપણે લિબરલાઇઝ કર્યું છે અને એક્સપોર્ટ વધારે થાય એના માટે પણ આપણે ઘણા બધા મેજર્સ લીધેલા છે. એના માટે આપણે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે જુલાઈ 1991માં. Now, in order to boost exports and make them profitable, right? હવે એક્સપોર્ટ્સને આપણે બૂસ્ટ કરવા છે અને પ્રોફિટેબલ બનાવવા છે એટલા માટે આપણે એક્સપોર્ટ અર્નિંગ્સ વધારે કરવી પડે. આપણે એક્સપોર્ટને વધારવું છે જેથી કરીને બહારનો રૂપિયો ઇન્ડિયામાં આવે. વિઝિબલ એન્ડ ઇનવિઝિબલ અકાઉન્ટ રૂપી વોઝ મેડ પાર્શિયલી કન્વર્ટેબલ. એટલે પહેલાં શું હતું કે જે સપોઝ રૂપીસની ડોલર સામે સપોઝ $1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 રૂપીસ છે તો એમાંથી આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ તો આપણને ખાલી $1.20 રૂપીસ જ મળતા, એટલે અડધો જ કન્વર્ટેબલ હતો. આપણને રૂપીની પૂરેપૂરી વેલ્યુ મળતી નહીં. પણ માર્ચ 1993 થી આપણને એની પૂરેપૂરી વેલ્યુ મળે છે. જેમ કે $1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 રૂપીસ થતા હોય તો આપણને પેમેન્ટમાં $1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 રૂપીસ જ મળે છે, એનાથી ઓછા મળતા નથી. તો આને ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ કહેવામાં આવે છે. The system of fully convertibility allows the exporters full benefits of exports. Likewise, the importers too can easily get foreign exchange for import of goods subject to certain conditions. બરાબર, આ ફુલ્લી કન્વર્ટેબિલિટી છે એના લીધે શું થાય કે આપણને એક્સપોર્ટના ખૂબ બેનિફિટ મળે. ઇવન ઇમ્પોર્ટર્સને ફોરેન એક્સચેન્જ ઇઝીલી મળી જાય છે. Besides, fully convertibility of rupee on current account was made effective from March 1994. હવે શું કહે છે કે રૂપીને ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ ક્યારથી બનાવી શકાય? ક્યારથી આપણે બનાવ્યો? માર્ચ 1994 થી. ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ ઓન કરંટ અકાઉન્ટ મીન્સ ઓલ ધ સ્મોલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ત્યારથી ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ એને બનાવ્યો, રાઈટ? એટલે શું થાય કે આપણને પૂરેપૂરો રૂપીઝનો અને ફોરેન એક્સચેન્જનો બેનિફિટ મળે છે. The Exim Policy 2000-2001 removed quantitative restrictions on 714 import items and Exim Policy 2001-2 removed quantitative restrictions on remaining 715 import items. Okay, now what they are trying to tell is Exim Policy means export-import policy. આની પહેલા આપણે સ્ટુડન્ટ્સ વાત થઈ છે. ક્વોન્ટિટેટિવ રિસ્ટ્રિક્શન્સ મીન્સ કે એક લિમિટેડ ક્વોન્ટિટી કરતાં વધારે ક્વોન્ટિટી આવી ન શકે એને રિસ્ટ્રિક્શન કહેવામાં આવે છે. તો 714 આઇટમ્સ એવી છે ઇમ્પોર્ટ આઇટમ્સ કે જેના ઉપર કોઈ જ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, રાઈટ? જેટલી તમારે આઇટમ મગાવી હોય એટલી તમે મગાવી શકો છો. અને 2001માં જે બાકીની 715 આઇટમ હતી એમાં પણ ગવર્મેન્ટે રિસ્ટ્રિક્શન્સ રિમૂવ કરી નાખ્યા કે તમારે જેટલી આઇટમ મગાવી હોય એટલી તમે મગાવી શકો છો, બરાબર? આમાં કાંઈ તમારે પૂછવાની જરૂર નથી, પરમિશન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. Thus, in line with the commitment to WTO, quantitative restrictions on all import items have been withdrawn. Right? એટલે હવે શું છે? Quantitative restriction બધી import item પર હવે ક્યાંય છે નહીં. A number of non-tariff barriers have been erected in sensitive sectors to give domestic industry a chance to survive and build its competitiveness. Right? હવે શું કહે છે? Non-tariff barriers in sensitive sectors means જ્યારે બી તમે ઇમ્પોર્ટ કે એક્સપોર્ટ કરો છો you have to pay certain amount to government, that is known as tariff.
right? But now what is happening that government is removing on certain items tariff has been removed, right? શેના માટે રિમૂવ થાય છે કે ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીને બૂસ્ટ અપ કરવા માટે. Agricultural export zones have been set up to harness rural economies' export potential. For boosting the export of manufactured goods, special economic zones have been set up. હવે શું કહે છે એગ્રીકલ્ચર એક્સપોર્ટ ઝોન પણ સેટઅપ કરવામાં આવ્યા છે રૂરલ એરિયામાં કે જેનાથી એગ્રીકલ્ચર વધે. A large number of export initiatives and export incentives have been provided. There has been a progressive simplification of export-import procedure. હવે કેટલા બધા એક્સપોર્ટ ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યા છે, ઇન્સેન્ટિવ્સ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે, જેના લીધે શું થાય છે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટની પ્રોસિજર બહુ જ સિમ્પલ થઈ જાય છે. The post-reform policy has improved the export incentive scheme like popular duty entitlement passbook, advanced license scheme, export promotion, credit guarantee scheme. This have not only been retained but also made more flexible. આ બધી પોસ્ટ રિફોર્મ પોલિસી છે, બરાબર છે, રાઈટ? તો એ બધીને શું કર્યું છે કે વધારે પોપ્યુલર બનાવવામાં આવી છે, જેથી કરીને લોકો શું કરે આ બધી સ્કીમનો લાભ ઉઠાવે અને વધારે ને વધારે એક્સપોર્ટ કરે. The post reform policy seeks to diversify market with new programs for exports to Africa and CIS countries and provides more benefit to industrial clusters, cottage and handicraft exports and hardware sectors. બરાબર, પોસ્ટ રિફોર્મ પોલિસી એટલે રિફોર્મ પછીની જે પોલિસી છે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી. હવે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ક્લસ્ટર હોય, બરાબર, એમાં વધારે બેનિફિટ પ્રોવાઈડ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો, જેમ કે કોટેજ, હેન્ડીક્રાફ્ટ એક્સપોર્ટ્સ, હાર્ડવેર સેક્ટર્સ. Thus, along with clusters, the incentives for cottage sector, handicraft, agriculture and small units would generate more jobs. More export means more Indian jobs. હવે શું કહે છે કે જેમ ઇન શોર્ટ સ્ટુડન્ટ્સ આમાં શું કહેવા માંગે છે, તમે કોટેજ સેક્ટરમાંથી એક્સપોર્ટ કરો, હેન્ડીક્રાફ્ટ કરો, એગ્રીકલ્ચર કરો, સ્મોલ યુનિટ કરો. મેઇન અત્યારે બેનિફિટ શું છે કે જેમ જેમ તમે એક્સપોર્ટ વધારે કરશો તેમ તેમ તમને બહારની કરન્સીમાં રૂપીઝ વધારે મળશે, અને બહારની કરન્સીમાં રૂપીઝ વધારે મળશે એનો મતલબ એમ કે તમને વધારે ઇન્ડિયન જોબ જનરેટ કરી શકશો. એક્સપોર્ટ કરો એટલે પ્રોડક્શન વધવાનું જ છે, અને વધારે પ્રોડક્શન માટે તમારે વધારે મેન પાવરના હાયર કરવા પડશે. It is proposed to remove all quantitative restrictions on export except for a few sensitive items. Exporters will now have 360 days to bring in their foreign exchange remittances as compared to earlier limit of 180 days. હવે શું કહે છે એક્સપોર્ટર પાસે 360 days છે શેના માટે? To bring about foreign exchange remittance. Remittance means income. ફોરેન એક્સચેન્જથી જે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એની વાત કરે છે. પહેલા લિમિટ કેટલી હતી? 180 ડેઝની લિમિટ હતી, બરાબર. હવે એ લિમિટ 360 ડેઝ એક્સટેન્ડ કરી છે. પહેલા જ્યારે આપણે એક્સપોર્ટ અહીંથી કર્યું હોય ને તો આપણને બેંક કેટલું પરમિશન આપતી હતી કે 180 ડેઝમાં તમને બહારથી પેમેન્ટ આવી જવું જોઈએ, રાઈટ? એને ફોરેન એક્સચેન્જ રેમિટન્સ કહેવાય. પણ હવે એ લિમિટ પણ ગવર્મેન્ટે વધારી અને 360 ડેઝ કરી નાખી છે. The focus is on simplifying the procedures to cut transaction cost. It introduces new common commodity classification common to both Central Board of Excise and Customs and Directorate General of Foreign Trade, which is expected to eliminate classification disputes and reduce ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટ. હવે શું કે છે ફોકસ તેના ઉપર છે, સિમ્પલ ફોકસ છે કે ગમે તેમ કરીને ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટ આપણે શું કરવાની છે? રિડ્યુસ કરવાની છે. એની હાઉ યુ હેવ ટુ રિડ્યુસ સમ ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટ, બરાબર છે. હવે it introduced new common commodity classification. નવી આખી કોમોડિટીનું ક્લાસિફિકેશન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ્સમાં, અને એના લીધે ક્લાસિફિકેશનના જે ડિસ્પ્યુટ્સ છે બધા રિમૂવ કરવાની વાત છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હિયર અવર ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ પોલિસી ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓવર. ઓકે, પહેલા આપણે શું ભણ્યા? ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટના પ્રી રિફોર્મ પીરિયડ, પછી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના પોસ્ટ રિફોર્મ પીરિયડ, અને પછી એના રિફોર્મ્સ, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પોલિસી. અને એક્ઝિમ પોલિસી પણ કહેવામાં આવે
છે. તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કે રાઇટ અ નોટ ઓન એક્ઝિમ પોલિસી. એક્ઝિમ એટલે એક્સ એટલે એક્સપોર્ટ અને ઇમ એટલે એક્સ એટલે એક્સપોર્ટ અને ઇમ એટલે ઇમ્પોર્ટ. એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ પોલિસી. ઓકે. Now next will be new policy, that is foreign trade policy 2015 and 2020. So this we will continue in the upcoming lecture. So till then, take care and thank you.